rules in this group. I don't know actually. If you turn on the video, no problem. Okay, or if you Okay, okay. just keep it close, no problem too. We are just here to discuss with each other about I various see. topics, but today I will just teach you about. I will try to. Uh, it's not teaching you actually. It's just I'm trying to Uh, make you learn about something new, perhaps. okay, Mahbub, I should wait another guys. So Yes, Shobhan Mondal has joined, I think. okay. Okay, so already we are now 5 people here. 4, 5 people. Yes, with me it's Hey, 5. hello, Shomik. Shomik bhai, Hi, can you Shom hear us? bro. Shomik bhai, শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? Hello, Shomik bhai. Hi, Shomik bro. Oh, we can invite Robin. হ্যাঁ, রবিন ভাইকে ইনভাইট করেছিলাম, মানে পাঠিয়েছি। এখন রবিন ভাই বুঝতে পেরেছে কি Oh, I না see. একটা ব্যাপারে টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে একটু। অনেকেই হচ্ছে জয়েন করানো এখানে, কিন্তু তারা অনেকেই নাকি দেখতে পায়নি। যেমন Yeah, I have facing same problem. My হ্যাঁ, missus don't cannot see the messenger সো message. হ্যালো মামুন ভাই, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ইয়েস উই ক্যান হিয়ার ইউ। Uh, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। আপনি কি আমাদের কথা শুনতে ওকে। পাচ্ছেন? Oh, this হ্যাঁ ভাই, আমি disturbing শুনতে guy পাচ্ছি। has joined. How are you all? We all are fine. How are you, Shomik we bhai? all are fine. Yes, I'm fine, thank you. What about Roman ভাই? Yeah, Who I'm asked doing you good. that? Who is this guy? Yeah, the Shobhan bro don't hear the sounds. I'm not understanding Uh, it. I think he's new to Zoom, Yeah, so yeah. perhaps he's facing problem. Actually, he Mm, needs an account, okay, Zoom account. So next time he will create a Zoom account. But even after that, he can hear us. He told me about the. He told me he already downloaded the Zoom apps in his phone, Yes. but I think he Then, don't then. turn on her on. He don't turn his microphone. I think that's problem. Yes. Oh, I see. But only clicking the link, the class will be start on his phone. Yeah, Mahmoud ভাই, Mahmoud ভাই, Yes. Tell me. you can provide a complete guideline about this sound. Or Okay. sometimes some people may mute themselves and they cannot even realize that. Yes. He has sent a message. Sound পাচ্ছি না. Have you seen it, Mahmoud bhai? Yes, I have seen it, and I'm just trying to answer it. Okay. So. Hey, Roman bhai, have you completed your dinner? yeah, but just now. Just now. Which item? What the meaning about hash? Duck. Duck. Oh, that is my favorite one. Very delicious. Hey, you poor guy, please stop. Poor guy. Okay, Shomik bhai, come my home. Just 5 minute Sure. distance from your home. Of course, I will come one day. Yes, you will come one day. You will come every day. Okay. শোভন ভাই কি শুনতে পাচ্ছে এখন? Yeah. শোভন ভাই, হ্যালো শোভন ভাই। উনি হয়তো বুঝতে পারছে না। Just a minute. I think I should to call him. Yes, please call him and please tell that there Just is a microphone icon and he has to tap it twice. Okay, I think একটা মাইক্রোফোন আইকন আছে, সেটাকে হচ্ছে 2বার ক্লিক করতে হবে, হয়তো তাহলে শুনতে হবে তার ফোনে। আচ্ছা, শোভন ভাই হাত উঁচু করেছে। শোভন ভাই শুনতে পাচ্ছেন? আমরা শুনতে পাচ্ছি হয়তো আপনাকে। হ্যালো শোভন ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি শুনতেছি, আমি সাউন্ডটা মাত্র পাইছি। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, ঠিক আছে। শোভন ভাই, হোয়ার ইজ মাজেদুল? ভাই মাজেদুল যে কই? মাজেদুল তো আমি তো বলতে পারতেছি না, ওর তো আমি ফোন দিচ্ছি ওরা।
Like, please call him personally. I'm not understand. Last time he told me I will be here in your class, but now he don't Is get it that. And Donald how Trump is or the no? Let's is make him Robin one. Bhai? Robin Bhai showing in his messenger available, but he Uh, don't run the Perhaps meeting. he But didn't see here. That's why I have added Robin Bhai in the group. Okay, so actually there are so many Not people Bhai, in you the can group. send me a personal message from Robin Bhai. Okay, I'm just sending the message. I'm just sending the link actually. Mahmoud bhai, are you going to show a slide or something like that? Actually, it's not slide today. I have just collected some materials Okay, and I have just then you can close your screen sharing. Okay, okay. Mahmoud because bhai, you can this is a find Mehdi Robin on the right side. Yes, yes, yes. There is Mehdi Robin yes, on but the top, this is his personal on the top, Facebook account. That's why I above am. me. No, it's just professional purpose. I hope Oh, I see. nothing Okay, wrong with it. that's why I'm telling that screen sharing Yes, will but make some that's a troubles. good advice actually. Yes, yes, that's a good thing. Because there's some naughty guy like Big. No, everyone is good here. Yes, Robin Bhai has He just changed the can. picture actually. I have just sent the link. I hope you'll see. Okay, so I hope you can see the screen, everyone. I hope. Yes. Yes, Okay, and Shobhan Bhai, can you see the screen? Hello. yes, Yes, yes. yes. I can see. Okay, great. So actually, at first, according to our curriculum, at first we will just read about the common things for speaking in English, which are so important. Actually, we all speak in English. Uh, Actually, we all can, but we have to learn it properly, okay, or we have to learn it professionally. So here we are so that we can improve our speaking skill, okay, gradually. That's why. So our class will be held on Saturday, Monday, and Wednesday, okay, at 10:30 now, okay. And if I change it, then I will tell you. Perhaps it can be at 10 later. There is a chance that it will be at 10 later, but now it is at 10:30. 3 days in a week. So if I want to introduce myself, then I can say that actually I am a lecturer of a college. Okay, I am a lecturer of a college in Khulna, and I am also a content writer. So that's my identity, and I had completed my graduation in English language and literature from Khulna University, and I have completed my masters in English language and literature too from Islamic University. So that's my identity. So this identity is for them who are new, like Shobhan Bhai, or there are some other people here like Redmi, Vivo 906. So if it's possible, please change your name. Okay, later. Are you getting it? What I am saying, everyone? Okay, so today we will read about the alphabets. Okay, it actually it's not alphabet. In English language we find alphabet, uh, but this is just the symbols. Okay, these are just the symbols of pronunciation. This is called IPS symbols or International Phonetic Alphabets. Okay, I'm speaking Bengali for all. So later when you will be skilled in listening, then I will again speak in English. So actually, it's up to you. Which language should I use? Should I speak in Bengali or in English? Which on are you comfortable now at the beginning?
ক্যান ইউ টেল মি? আর শুরুতে বাংলাতে কথা বলেন, তাহলে আমার জন্য ভালো হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও সেটাই প্রথম জানতে দিক থেকে চাচ্ছিলাম। বললাম। তাহলে শুরুতে তাই- আমি হচ্ছে এখন বাংলাতেই বলছি। প্রথম কয়েকটা ক্লাস হয়তো বাংলা বা ইংলিশে আমি মিক্স করে কথা বলবো। এরপরে যখন আপনারা একটু ইংলিশে মোটামুটি একটু লিসেনিং বা এই বিষয়ে যখন একটু স্কিলড হয়ে যাবেন, আমি এরপরে হচ্ছে যখন ইংলিশ গ্রামার শেখাবো বা অন্য কিছু, আমি সরাসরি ইংলিশে চলে যাব, ঠিক আছে? আর আপনারা ইংলিশ স্পিকিং করবেন, আমি সময় দেবো। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে যে ম্যাটেরিয়ালটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে আমাদের একটা টেবল আছে, ঠিক আছে? তো আমরা টেবলে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হচ্ছে শর্ট ই আছে। আচ্ছা, ইংলিশে আমাদের কি আছে? ইংলিশে অ্যালফাবেট আছে, তাই না? এ বি সি ডি এফ জি এরকম তো আমরা অনেক অ্যালফাবেট পড়ে এসেছি, তাই না? আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু উচ্চারণের জন্য কিছু অক্ষর বা অ্যালফাবেট আছে যেগুলো হচ্ছে মানে ফোনেটিক অ্যালফাবেট, মানে শুধুমাত্র উচ্চারণকে বোঝানোর জন্য এই অ্যালফাবেটগুলো আমরা ইউজ করে থাকি। বা আমরা যখন অক্সফোর্ড ডিকশনারিটা খুলে দেখি, আমরা দেখবো অক্সফোর্ড ডিকশনারির পাশে হচ্ছে এরকম হচ্ছে উচ্চারণ লেখা আছে ওয়ার্ডগুলোর। তা আমাদের আগে এই অ্যালফাবেটগুলো জানতে হবে, আর অ্যালফাবেটগুলোর কাজ কি সেগুলো বুঝতে হবে। আচ্ছা, তা ফার্স্টে যেটা আছে, আর আমরা মনে রাখবো যে ফোনেটিক যখন প্রকাশ করবে বা ফোনেটিক অ্যালফাবেট যখন প্রকাশ করবে বা কোনো ফোনেটিক অক্ষর বা সিম্বল যখন প্রকাশ করবে, আমাদের অবশ্যই হচ্ছে ডাবল স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে, মানে দুইটা স্ল্যাশ ইউজ করতে হবে। এই যে অবজেক্টের মতো যে দুইটা চিহ্ন আছে এগুলো ইউজ করতে হবে। আশা করি বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। এবার তাহলে ফার্স্টে আছে কি? ফার্স্টে আছে হচ্ছে শর্ট ই, এটার নাম হচ্ছে ই। আমার সাথে বলুন, ই। এটা কি হবে? ই ই। ই হ্যাঁ, ই। অর্থাৎ আমরা হচ্ছে বাংলাতে যেরকম দীর্ঘ ই, ঠিক তার মতো একটা টান দিয়ে যাচ্ছি, ই। আচ্ছা, তাহলে এটা কি হচ্ছে? সিন, হিল, মিল, শিপ, ঠিক আছে? তাহলে ইল ভাই, এটা ইল মানে এটা কোন ওয়ার্ডের জন্য ইলটা ইউজ হচ্ছে? আইটা হচ্ছে ইল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আই বলা যাবে না, হ্যাঁ, এটাকে এখন বলতে হ্যাঁ, হবে হচ্ছে ই। কি ই বলতে হবে? ই এটা হচ্ছে ই লং ই। কি বলতে হবে? লং ই। ই ই হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে আমরা অনেক সময় এটা উচ্চারণ করছি। এটা কেন? এটা আসলে কি, আসলে আপনি যদি হচ্ছে নিজে উচ্চারণ ঠিক মতো করতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য লিসেনিংটা সহজ হবে। আপনার জন্য লিসেনিং এখন কঠিন, কারণ আপনি উচ্চারণটাই নিজে ঠিক মতো করতে পারছেন না, তাই না? তা আমরা যখন হ্যাঁ, এইটা কমপ্লিট করব, নিজেদের উচ্চারণটা ঠিক করব, আমাদের জন্য লিসেনিংটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে শিখলাম হচ্ছে এটা হচ্ছে লং ই ই। ই হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে? সিন, সিন হিল, মিল, ইল শিপ। মিল হিপ সিন হুম, হিল মিল শিপ হ্যাঁ, সবাই বলুন একবার করে, দরকার হলে উচ্চারণ করুন, হিল সুবিধা হবে। মিল হিল মিল শিপ জি। আচ্ছা, এবার পরে আরেকটা আছে। পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এটাকে বলছি আমরা শর্ট ই। শর্ট ই। আমি কিন্তু অনেক সময় ধরে বললাম না, আমি ই বললাম না, আমি বললাম ই, একবারে বলে ই থেমে গেলাম। ই হ্যাঁ, শর্ট ই। আচ্ছা, ই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আছে? সিন, হিল, মিল, শিপ। হুম, আচ্ছা, ই সিন হিল মিল শিপ হ্যাঁ, ওকে শিন এখন শিন হ্যাঁ হিল বলুন, সবাই একবার মিল করে বলুন। হ্যাঁ, শিপ। জি। ওকে, শিন হিল মিল শিপ, এটা হচ্ছে শর্ট। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে শর্ট ই। শর্ট ই এর ব্যবহার দেখলাম। আপনারা কি নিচে শর্ট দেখেছেন যে এই প্রতিটা ওয়ার্ডের নিচে, সাপোজ এই যে সিন, তা এই যে সিন, এই প্রতিটা ওয়ার্ডের নিচে আমার কিন্তু হচ্ছে কি একটা এই যে স্ল্যাশ, ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে উচ্চারণটা কি হবে, তাই না? আর এটা দেখালো কি হবে? এটা দেখানো হচ্ছে এই যে আইপিএস সিম্বল দিয়ে। আর আইপিএস সিম্বলটার আমি যদি এখন বানান করি, এই যে আমি নিচেরটা যে সিন, তাহলে এটা হচ্ছে, এটাকে আমরা এস বলবো না, এটা কি কি বলবো? সা। কি বলবো? সা। টা তারপর টা হ্যাঁ, সা। তারপর হচ্ছে শর্ট ই। তারপর আছে হচ্ছে না। তারপরে কি আছে? না। হ্যাঁ, আমরা যেভাবে ইংলিশে বলি হচ্ছে এস আই এন, আমরা এই ফোনেটিক অ্যালফাবেট গুলো যখন উচ্চারণ করব, তখন শুধুমাত্র ধ্বনিটা উচ্চারণ করব, আমরা অক্ষরের নামটা নিব না। সা, ই, না। হ্যাঁ, তাহলে এই
এইটা মিলে কি হচ্ছে সিন। সিন শব্দটার Sin. উচ্চারণ তৈরি হচ্ছে। Sin. জি সিন হ্যাঁ সিন Sin. সিন হিল হ্যাঁ মিল মিল সেট শিপ শিপ হ্যাঁ টিপ আচ্ছা তারপরে পরে আবার ওই যে ওইটা পরে দেখছে যে হিল হিল এখানে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে হা তারপর আছে হচ্ছে ই তারপর আছে হচ্ছে লা La. জি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আছে এখন তাহলে এই যে 1 এবং 2 এখানে যে দুইটা অক্ষর আমরা হচ্ছে দেখলাম বা ফোনেটিক অ্যালফাবেট দেখলাম এটা দেখে আমরা এটা বুঝতে পারছি দেখেন তাহলে আমি যদি বলি যে লাস্টে যে দেখেন শিপ আছে শিপ আরটা হচ্ছে শিপ এখন আমি যদি বলি আই স এ শিপ তাহলে আমি কি দেখেছি বলেন তো আই স ভেড়া। এ শিপ ভেড়া। তাহলে আমি একটা ভেড়া দেখেছি আচ্ছা কিন্তু আমি যদি বলি আই স এ শিপ তাহলে আমি কি দেখেছি টাইটানিক। জাহাজ। টাইটানিক দেখেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটি জাহাজ দেখেছি তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই তাহলে আমরা এখন আপনাকে বললো আপনার লিসেনিং যখন এক্সাম হচ্ছে আপনি দেখলেন যে ওখানে বলেছে আই স এ শিপ এখন আপনি ওখানে টাইটানিক না দেখে বা আপনি ওখানে জাহাজ না দেখে আপনি বললেন যে আমি একটা ভেড়া দেখেছি তাই বুঝে অ্যান্সারটা করে দিয়ে আসলেন তাহলে কি ব্যাপারটা ঠিক হবে জাহাজের জায়গায় নিশ্চয়ই আপনি ভেড়া না ভাই। বসাতে পারবেন না তাই না তাহলে আমরা কি দেখলাম আমাদের আগে এইরকম উচ্চারণগুলো শিখতে হবে আইপিএস সিম্বল ব্যবহার করে সঠিক উচ্চারণটা শিখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি গুরুত্বটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলাম যে কেন আমাদের উচ্চারণটা ঠিক করতে হবে কি জন্য ঠিক করতে হবে আশা করি বুঝতে পারলাম যাতে হ্যাঁ ভাই। আমরা পার্থক্যটা ধরতে পারি ওয়ার্ডের পার্থক্য সেন্টেন্সের পার্থক্য শব্দের পার্থক্য যেন ধরতে পারি এজন্য আমরা উচ্চারণটা আগে ঠিক করতে হবে আচ্ছা এরপরে আচ্ছা আর আমি হচ্ছে স্পিকিং থেকে শুরু করলাম গ্রামারে আগে যাচ্ছি না কারণ আমরা যখন ছোটবেলা থেকে ভাষা শিখি সাধারণত আগে কি হয় লিসনিংটা হয় তাই না তারপরে আমরা কি করি স্পিকিংটা করি তারপরে কি করি রিডিং করি তারপরে রাইটিং করি তাই না তা ব্যাপারটা হলো তাই লিসেনিংটা তো হচ্ছে ওইভাবে তো আমাদের সম্ভব হচ্ছে না এই মুহূর্তে আমরা হচ্ছে লিসেনিংটা আগে নিজে আগে লিসেনিং মানে আমি বলছি আপনারা শুনছেন বা আপনারা অনেক বিভিন্ন সোর্স আছে বাইরে সেখান থেকেও শুনছেন আর সেটা শোনার সাথে সাথে আমরা কি করছি এখানে স্পিকিংটা করার চেষ্টা করছি সঠিক স্পিকিংটা আর সঠিক স্পিকিংটা হয়ে গেলে আমার লিসেনিংটা হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আছে হচ্ছে হ্যাঁ জি বলুন কোনো কোশ্চেন আছে না না ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি বলি এটা যেহেতু জুম 40 মিনিটস যেহেতু এটা ফ্রি ভার্সন এটা 40 মিনিটস পরে কেটে যেতে পারে আপনারা আবার হচ্ছে ওই যে লিংকটা দেওয়া আছে ওই লিংকটাতে জয়েন করলেই হচ্ছে বা আমি লিংক দিলে সেখানে জয়েন করবেন 40 মিনিটস পর পর কেটে যেতে পারে এটা আচ্ছা এরপরে এটাকে কি মনে হচ্ছে এটা কি বলেন তো ই মনে হচ্ছে না কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু ই না এটা হবে এ এটা কি হবে এ আর এটা কি আসলে ইংলিশ অ্যালফাবেট নাকি এটা ফোনেটিক অ্যালফাবেট মানে ইংলিশ যে আমরা জেনারেল যে অ্যালফাবেট রিটেন অ্যালফাবেট নাকি ফোনেটিক অ্যালফাবেট বলেন তো ফোনেটিক অ্যালফাবেট। ফোনেটিক অ্যালফাবেট আর এটা আমরা কি দেখে বুঝলাম এটা কিসের মধ্যে আছে ওই যে স্ল্যাশের মধ্যে আছে। হ্যাঁ ডাবল স্ল্যাশের মধ্যে আছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে এ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মেন পেন মেন পেন সেট। সেড বেড আচ্ছা যেটা দেখাতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা মেন পেন বেড এটা আপনারা বলেন ঠিক আছে এখন হ্যাঁ আমরা ভাই কি ঠিক আছে বলি কিন্তু সেট নিয়ে আসলে কনফিউশন। আমি সেটাই বলছি আমরা সাধারণত কি করি সেইড সেইড বলি না হ্যাঁ কিন্তু said। আসল উচ্চারণ কি সেইড না সেড আসল উচ্চারণ কি হচ্ছে সেড হ্যাঁ হি সেড দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ সেডই শোনা যায় কিন্তু বলা হয় না। হ্যাঁ আমরা বলার সময় কিন্তু সাধারণত আমরা যারা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আছে Said আমরা বলি। বলি সেইড বলি কিন্তু আসলে হবে কি সেড এখন হ্যাঁ যখন আমার আইএলটিএস এ বা কোনো একটা পরীক্ষায় লিসেনিং এ যখন আমার তারা সেড বললো আমি ভাবলাম সেড সেটা হঠাৎ করে কি ভাবতেই পারি তাই না আমি তো শুনতে এসিডি অভ্যস্ত লিখে দেবো সেড আমরা সেট। হ্যাঁ আমরা তো শুনতে অভ্যস্ত সেইড কিন্তু সে বললো সেড
তাহলে এটা আবার কি শব্দ, এই শব্দ আমি জানি না, কিন্তু এমনটা না, এই শব্দ আমাদের জানা, আমাদের উচ্চারণটা দেখতে হচ্ছে আর কি। তাহলে রুমান ভাই কি বুঝতে পারছেন তাহলে কি হচ্ছে সেড, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এর অক্ষর এটা যদি বানানটা আমরা বলি আইপিএস সিম্বল অনুযায়ী, তাহলে কি হচ্ছে সা এ আর ডা, সা এ ডা। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাবি কি বুঝতে পারছেন? জি ভাইয়া। আচ্ছা, সা এ আর হচ্ছে ডা, সেট। আর বাকি তিনটা তো বুঝতেই পারছেন, ওই তিনটা সহজ আছে। আচ্ছা, তাই তিনটা অক্ষর আশা করি বুঝতে পেরেছেন, ক্লিয়ার আশা করি। এখন আপনারা হচ্ছে এই তিনটা কিন্তু প্র্যাকটিস করবেন। আরো একটা জিনিস বলি, আমার নেক্সট যেদিন ক্লাস হবে, নেক্সট ক্লাস হচ্ছে মানডেতে, আজকে তো আরো পড়া আছে, মানডেতে কিন্তু আমি হচ্ছে এই এর উপর একটা এক্সাম নিব, অর্থাৎ আপনারা হচ্ছে লাইভ এক্সাম দিবেন, হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট আছে, ওখানে হচ্ছে ওই আপনার কোশ্চেন করা থাকবে, আপনারা এমসিকিউ টাইপের এক্সাম আপনাকে দিতে হবে, আমি দেখবো যে কে কত পায়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমি কি করব বলে রাখি, আমি হচ্ছে এখানে সেইড যেটা আমি বললাম ভুল করে, তাহলে এটা যদি সেইড, তাহলে এটা হচ্ছে কি সেড, তা আমি সেড এর করব কি অনেকগুলা অপশনে অনেকগুলো হচ্ছে এরকম আপনার ফোনেটিক সাইন দিয়ে রাখবো, যে কোনটাতে আমি হচ্ছে সা, তারপরে এ ই ডি করব, কোনটাতে আবার সা এ ডি করব, এরকম অনেকগুলো অপশন দিয়ে রাখবো, আপনার যেটা সঠিক ফোনেটিক উচ্চারণ সেটা চুজ করবেন, ঠিক আছে? নেক্সট মানডেতে, ওকে? এই কারণে বাসায় এটা একবার ভালোভাবে রিভাইজ দিবেন বা মেমোরাইজ করে ফেলবেন। আচ্ছা, এবার এরপরে আসেন, ওকে, আচ্ছা স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ পাইতেছি। ওকে, আচ্ছা এবার দেখেন এখানে আছে, আচ্ছা এই একটা সাইন, এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে ওই যে এ বা ই মিলিয়ে করলে যেরকম হয়, বা যদি আমরা ছোট হাতের এক্স লিখি তাহলে যেভাবে পেঁচিয়ে লিখতে হয় সেরকম ভাবে লিখতে হয় এটা, তাহলে এটা হচ্ছে এ, এটা কিন্তু লং না, হ্যাঁ এটা জাস্ট শর্ট এ, শর্ট এ। তাহলে হচ্ছে কি ম্যান, প্যান, স্যাড, ব্যাট, এটা ইজি। এই যে ফোনেটিক অ্যালফাবেটে দেখেন এটা কি আছে, মা, এ আর না, না, পা, এ, না, কি হচ্ছে পেন, সা, এ, ডা, স্যাড, বা, এ, ডা, ব্যাড। আচ্ছা এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার? হয়তো বুঝতে পারছি, এটা ইজি। হ্যাঁ আচ্ছা এবার হচ্ছে নাম্বার 5 আসেন, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে লং আ, লং আ, হ্যাঁ, তাহলে এটাকে কি বলেন? সে হার্ট অ্যাটাক করেছে, হার্ট অ্যাটাক করেছে না, হার্ট, সে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গিয়েছে। হার্ট অ্যাটাক, এই কথা শুনেই তো বিদেশিরা, আর থাকে না ভাই এখানে, হ্যাঁ হার্ট অ্যাটাক, হ্যাঁ, তা আমরা অনেকে কি বলি, সে হার্ট অ্যাটাক করেছে, তারপর আরো অনেক কথা আছে, হার্ট অ্যাটাক। হ্যাঁ, তা এটা আসলে কি হবে, এটা হবে হার্ট, নট হার্ট, এটা কি হচ্ছে হার্ট, হার্ট, হার্ট হার্ট, ঠিক আছে? ভাই মাহমুদ ভাই, হ্যাঁ বলেন, জি বলুন। তাহলে এইচ ইউ আর টি কি হবে? হ্যাঁ আর, এইচ ইউ আর টি, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে চা, ওটা আসছে পরে, ওটা এই যে এই যে এটা তো টি, এই যে এম, মানে এইচ ইউ আর টি, হার্ট, হার্ট, এইচ ইউ আর টির কথা বলতেছে ভাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই না না ওটা ওটা হবে হচ্ছে, ওটা হচ্ছে শর্টে হবে, ওটা ওটা হচ্ছে আপনার যেটা না না ওইটা 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 হচ্ছে হার্ট, আর ওটা হচ্ছে হার্ট, ওটা হার্টই থাকবে, মানে ওটার কোনো চেঞ্জ নাই, হার্টই থাকবে, ওটা হার্টই থাকবে, ওটা চেঞ্জ হার্ট, নাই। এটা তো ওটা শর্ট ফর্ম হবে, এটা লং ফর্ম হবে, তাই? হ্যাঁ ওইটা শর্ট ফর্ম, এটা হচ্ছে লং ফর্ম হবে। আর আরেকটা জিনিস বলি, ইংলিশে হচ্ছে আরটা উচ্চারণ হয় না, আরটা হচ্ছে উজ্জ থাকে, যদি কোথাও আর দেখেন তাহলে সেটা দেখবেন যেটা উজ্জ থাকে, ঠিক আছে? আর ওই হারটা, আচ্ছা ভাই একটা কথা, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলেন। না আচ্ছা শেষ করেন, শেষ করেন। না মানে এমনি মজা, মানে আর যদি উজ্জ থাকে তাহলে রুম্মান ভাইয়ের নাম হবে উম্মান। হ্যাঁ এখানে কিন্তু ভাবি আছে, ভাবি কিন্তু মাইন্ড করবে এবার, রুম্মান ভাইয়ের নিয়ে কোনো কথা ও হবে না। ভাবি,
রুম্মান mind ভাইরে তো না নেবেন মাইন্ড কথা করবেন বলতে। না। না আচ্ছা না না আমি ভাই একটা মাইন্ড করবো না, সমস্যা নাই, যা আহ, বলেন বলেন। আচ্ছা ওকে রোমান ভাই রাতে ভাত দিয়েন, সমস্যা নেই। না ভাই দিবানি, সমস্যা নেই, যেহেতু কষ্ট করে আমারে খাওয়াচ্ছে সেহেতু তো তারে খাওয়াতে হবে, তাই না? শিওর শিওর। আচ্ছা ভাই ক্লাস আমার একটা ফ্রেন্ড জয়েন করবে, বুঝছেন? হ্যাঁ ওই হ্যাঁ যে বলছিলাম আমি তো জব করে মিশনে রয়েছে দেশে বাইরে, ও জয়েন করবে আচ্ছা ট্রাই করতেছে, তা ক্লাস তার ভিতরে শেষ না হয়ে যায়। আচ্ছা তো সে কি মানে এই লিংক রোমান ভাই রাগ করছেন নাকি? হ্যাঁ ধুর মিয়া, আরে আপনি কি আমার সাথে এতদিন ঘুরে এই বুঝলেন? ও কি আচ্ছা জয়েন করছে নাকি? সে কি তার জয়েন এখন করেছে? নাম কি তার? সে কি জয়েন করেছে? পার্টিসিপেন্টে দেখেন। সুজন দাস। না 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 আসেনি। না না করে নাই। এখানে আপাতত আছেন হচ্ছে আপনারা এই কয়জন? 5 জন। আচ্ছা তাহলে আমরা দেখলাম যে এটা হচ্ছে লং আ, তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে হার্ট, আর যদি এইচ ইউ আর টি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে ওটা হার্ট হতো, ওটা শর্ট হতো, ঠিক আছে, শর্ট ফর্মে হতো হার্ট। আচ্ছা এইবার মাছ, ওকে, মাছ, দেন কাট, দেন কাপ। তাহলে কোনোটাই কিন্তু আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না, এখানে সবগুলো শর্ট ফর্মে চলে গেছে। আর এই যে সিএইচ, ঠিক আছে, সিএইচ এটাকে হচ্ছে চা একটা অক্ষর আছে, এই যে টি আর পাশে এস এর মতো কেমন একটা এফ এর মতো একসাথে, এটা কিন্তু দুইটা মিলে একটা অক্ষর। আমার এই মোবাইল ওই যে আমার হচ্ছে ফাংশনের মাউস মতো। পয়েন্টার কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই মাউস পয়েন্টার হচ্ছে যেখানে আছে। ক্যালকুলাসে এরকম একটা সাইন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ইন্টিগ্রেশন সাইন। আপনাদের সায়েন্সেরই কোনো একটা সাইন হবে, সায়েন্টিফিক কোনো সাইন। আপনাদের ওই সায়েন্টিফিক তো ক্যালকুলেটর আমি ক্যালকুলাসে। দেখেছি। বাহ দেখা যাচ্ছে নস্টালজিক হয়ে যায়। ভাই। ওকে তাহলে এই যে এই দুইটা মিলে একটা অক্ষর হচ্ছে এখানে, এবং এটাকে আমরা বলি চা। এটাকে কি বলি? চা। আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আমরা দেখলাম একটা মা, তারপর আ, চা, মাছ, কা, আ, টা, কাঠ, কা, আ, পা, কাপ। তাহলে আমরা এই লং আটা দেখব, এটা মনে রাখবো আর কি, যাতে আমরা পরের দিন যখন এমসিকিউ টেস্ট দিব অনলাইনে আমরা যেন সঠিক অ্যান্সার দিতে পারি। ভাই লাস্টেরটা আরেকবার বলেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। কাপা। এটা হচ্ছে কা, আচ্ছা আমি এটা হবে হচ্ছে কা, আ, পা। আচ্ছা ওই পথ আপনি মানে পা উচ্চারণ করছেন কেন? মানে আমরা তো নরমালি বলি কাপ, তাই না? কাট। হ্যাঁ 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 মানে কাটটা মানে আমি হয়ে এই যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ আমি বলছি হচ্ছে আমি হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা উচ্চারণ করিনি, আমি হচ্ছে এই ফোনেটিক যে অ্যালফাবেট এইগুলা পড়ছিলাম, যেমন হচ্ছে কা, আ, পা, কাপ, ঠিক আছে। আমরা যখন এই যে আমরা তো আসলে ফোনেটিক অ্যালফাবেট শিখছি, তো এগুলো হচ্ছে ফোনেটিক সাউন্ড, আচ্ছা ঠিক আছে। তা আমরা হচ্ছে এই ফোনেটিক যে সাউন্ডে কি ওই আ উচ্চারণ থাকবেই? হ্যাঁ হ্যাঁ ফোনেটিক সাউন্ড, ফোনেটিক এগুলো আসলে ফোনেটিক অ্যালফাবেট, ঠিক আছে। তো এই ফোনেটিক অ্যালফাবেট আপনি এইচ বলতে পারবেন না, আপনাকে বলতে হবে হা, হা। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে বলতে হবে হচ্ছে হা। আ তারপর আপনি টি বলতে আ পারবেন না ফোনেটিক অ্যালফাবেটে, আপনাকে বলতে টা। হবে হচ্ছে টা। বুঝতে পারছেন এটা? আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা আপনি এম বলতে পারবেন না, এটাকে বলতে হবে আপনার মা। জাস্ট ফোনেটিক সাউন্ডটা উচ্চারণ করছেন আপনি। আচ্ছা তাহলে নাম্বার 5 পর্যন্ত আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এবার নাম্বার 6 এ আসেন। আচ্ছা সম্ভবত আরেকজন জয়েন করেছেন। স্টার্ট করি। হ্যাঁ 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 ও সাউন্ড পাচ্ছে না। আচ্ছা ওই যে শোভন ভাই যেটা করেছিলেন ওরকমই কিছু একটা করতে হবে। ওই যে ফোনটা অন করে বাম পাশে যে সুইচ আছে হচ্ছে হেডফোনের মতো, ওখানে হচ্ছে আপনার ট্যাপ করতে হবে দুইবার। একটু যদি বলে দেখতেন। কল ওভার ইন্টারনেট, কল ওভার হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টারনেট কল ওভার দিলে আসবে। ইন্টারনেট, হ্যাঁ কল ওভার ইন্টারনেটটা ওটা ট্যাপ করতে হবে। স্ক্রিনের বাম পাশের নিচের দিকে।
আচ্ছা আচ্ছা এবার তাহলে 6 নম্বরে আসছি, ঠিক আছে? আচ্ছা 6 নম্বরে দেখুন এখানে আছে, আচ্ছা এটা হচ্ছে অনেকটা এর উল্টোর মতো একটা সাইন দেখা যাচ্ছে। তো এখন এই সাইনটার নাম হচ্ছে অ। এটার নাম কি? অ। বাংলাতে তো অ লেখাই আছে, আসলে এর উচ্চারণটা হচ্ছে অ, ঠিক আছে? তাহলে আমরা হচ্ছে ফোনেটিক অ্যালফাবেট যদি দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে হা, অ, টা। তাহলে কি হচ্ছে? হট। পা, অ, টা, পট। তারপর আছে হচ্ছে ফা, অ, কা, সা। এটা হচ্ছে ফক্স। তারপর আছে হচ্ছে কা, অ, টা। তাহলে আছে হচ্ছে এটা কট, তাই তো? খাট যেটা আর কি। তাহলে হট, পট, ফক্স, কট। তাহলে আমরা নিশ্চয়ই এই 6 নম্বরের ব্যবহারটা বুঝতে পারলাম। আমি কিন্তু নেক্সট দিন এমনও হতে পারে যে আমি একটা ওয়ার্ড দিলাম, সেই ওয়ার্ড দেখে আপনাদের হচ্ছে ফোনেটিক অ্যালফাবেটিক্যালি লিখতে হবে। মানে ওই ওয়ার্ডটার ফোনেটিক সাইনে যদি লেখেন সেক্ষেত্রে কেমন হতে পারে, এমনও হতে পারে, ঠিক আছে? এই কারণে ভালোভাবে মানে যা পড়াচ্ছি এর মধ্যে থেকে দিব, এর বাইরে থেকে দিব না কিন্তু, হ্যাঁ? এই কারণে এগুলো একবার রিভাইজ দিবেন। আচ্ছা তারপর আছে হচ্ছে নাম্বার 7, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখানে আছে হচ্ছে ও। এটা কি? লং ও। একটু আগে পড়েছি অ, আর এটা হচ্ছে ও। আচ্ছা তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা HALT, এটা কি বলি? হল্ট বলি, তাই না? হল্ট। আমার জন্য একটু হল্ট করতে হবে বা এইগুলো, কিন্তু আসলে এটা হল্ট না, এটা হবে হোল্ড। হোল্ড, হোল্ড। হা, ও, লা, টা, হোল্ড। তারপরে আমরা হচ্ছে যে সি পোর্ট আছে, আমরা পোর্ট বলি, কিন্তু এটা আসলে পোর্ট না, এটা হবে হচ্ছে পোর্ট। পোর্ট, সি পোর্ট। ওকে। তারপরে আছে আমরা হচ্ছে এই যে কাঁটা চামচ বা এগুলো আছে, এগুলোকে আমরা হচ্ছে ফোর্কস বলি, ফোর্কস, কিন্তু এটা আসলে ফোর্কস মানে আরটা আসছে না, এটা হচ্ছে ফোক্স। ফোক্স। তারপরে আছে ভাই মাহমুদ ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি হবে? ফক্স। হ্যাঁ ফোক্স, এই যে ফোক্স। তাহলে আরেকটা যেটা আছে ফক, যেটা কালো লোকসঙ্গীত। হ্যাঁ হ্যাঁ লোকসঙ্গীত, ওটা হ্যাঁ ওই যে এই দুটো একই 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 শোনায় না? হ্যাঁ একই শোনা আসে, ওটা হচ্ছে ওইটা যদি ফক, ওটার উচ্চারণ আলাদা আছে আরেকটা। ওটা হচ্ছে আপনি থাকেন না, আমি একটু বাড়ি কাছে শুনতেছি। না না সমস্যা নেই, আমরা আমি অনেক কিছু জানি না, অনেক সময় আপনারা অনেক কিছু জানেন, তাই না? এইভাবে হ্যাঁ বলেন। উনি না, ধাপে ধাপে বলেন। যাচ্ছে, মারামারি আপনি করেন একটার দুজন। সাথে আরেকটা রিলেট করতেছেন কেন? না 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 জানার জন্য তো কোশ্চেন করবেন টিচারের আমাকে। আগে বুঝলে তো হবে না। এই দুই বন্ধু না, ওর এই সবসময় স্বভাব আছে এইসব ভাই। করে। এই দুজন বন্ধু মানুষ সবসময় এইগুলো কোট, করে। তাহলে ভাই কটকে আমরা এতদিন যে বলছি যে শ্রমিক কট খাইছে মানে কোট খাইছে, এরকম কিছু? হ্যাঁ কোট খট, খাইছে, এমনটা হওয়া উচিত ছিল আসলে। খট ভাই, খট, এটা কি হবে তাহলে? খ, কোট। হ্যাঁ ওটা কোট। খট, কট, কোট। খ- মানে কোট। ক না হোল খ, লাইফ খট। ওয়াজ এ লাই। আসলে ওরা যখন উচ্চারণ করে ওটা তো হচ্ছে খর মতো করে করে, হ্যাঁ? এই হ্যাঁ, কটা তো ওরা সরাসরি, কাটা তো খ, সরাসরি বলে না, ওরা হচ্ছে খা বা এই টাইপের খ, এই টাইপের একটা খ, উচ্চারণ আসবে, ঠিক আছে? খোট, খোট। খট, হ্যাঁ, খট। শ্রমিক ভাই তাহলে ওয়াজ ওই খোট। কোটের কি হবে? সিওএটি। হ্যাঁ বলেন। তাহলে ওই যে সিওএটি যেটা, সেটা কি হবে? কোট। ও ওটা হচ্ছে কোট, ওটা অন্য আছে, ওটা জাস্ট ওটা লং না, ওটা শর্ট। কোট। খট, ও কোট। খট, আর এটা হলো এটা হচ্ছে খট, আপনার হচ্ছে এটা হচ্ছে খট। খোট, মানে প্রায় কোট। কাছাকাছি, কিন্তু একটা হচ্ছে লং আচ্ছা আর আচ্ছা একটা হচ্ছে শর্ট। লং শর্টের পার্থক্য তো আচ্ছা আপনাকে আচ্ছা বুঝতে হবে শ্রমিক সাহেব। আচ্ছা। মাউন্ট ভাই, আনমিউট করা যায় না কোনোভাবে? তাহলে আচ্ছা মুই এবার দেখতে দেখুন যাও তাই? আপনাদের হচ্ছে বন্ধুত্বের যে সমস্যা আপনারা মিটাই নেবেন, আমি আর রুম্মান ভাই এখানে বা আচ্ছা অন্য মাউন্ট যারা ভাই, আছে নিরপেক্ষ। আপনি কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা এরপরে আছে হচ্ছে, আচ্ছা নাম্বার 8 দেখি আমরা। এখানে আছে হচ্ছে শর্ট উ,
ঠিক আছে? ফুট, ফুল, পুল, উড, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে শর্ট উ। হ্যাঁ, আপনারা আপনাদের উচ্চারণ করতে পারেন এটা। আপনাদের মেইনলি সমস্যাটা বেশি ফেস হবে যে লং যেগুলো আছে, হ্যাঁ, লং গুলো এগুলো একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন। যেমন এই যে লং যেটা একটু আগে পড়লাম যে ও যেটা ছিল, তাহলে হোল্ড, পোট, ফোক্স, কোট, এগুলো একটু বেশি বেশি দেখতে হবে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে তাহলে ফুট, তাহলে ফা উ টা, ফা উ লা, পা উ লা। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এর ডব্লিউটা জাস্ট ওয়া উ ডা, উড। উড, হ্যাঁ, উড। আচ্ছা, এই অ্যালফাবেট গুলো দেখবেন। এরপর আছে হচ্ছে উ, অর্থাৎ হচ্ছে লং উ। তাহলে এখানে হচ্ছে বুট, ফুল, পুল, উড। তাহলে আমরা এটা দেখলাম হচ্ছে লং উ। তাহলে আমি কখনো এটা বলবো না বুট, আমি বুট বলবো না, আমি কি বলবো? বুট। বুট, ফুল, ফুল, পুল, পুল, উড। উড। আর আরেকটা আছে হচ্ছে উড। তাহলে উড, একটা হচ্ছে উড আর একটা হচ্ছে উড। উড, উড। জি, তাহলে তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে যে অর্থের মিনিং এর চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ আপনি যদি উড বলেন, উড তাহলে এটা কাঠ বোঝাচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি বলেন হচ্ছে উড, তাহলে হচ্ছে আপনি কারো হচ্ছে কি কোনো এটা দুই রকম হয়। একটা হচ্ছে চিৎকার করা বা হচ্ছে কোনো কান্নার ধ্বনি করা, আর একটা হয় হচ্ছে কাউকে সাপোর্ট দেওয়া। তা সেক্ষেত্রে সাপোর্ট দেওয়া বোঝাতে আপনাকে অবশ্যই উড বলতে হবে। আর যদি আপনি হচ্ছে কাঠ বোঝান সেক্ষেত্রে আপনাকে উড বলতে হবে। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। এটা কি বোঝা গিয়েছে নাম্বার 9 পর্যন্ত? আচ্ছা, 1 মিনিট পরে এটা কেটে যেতে পারে। কেটে গেলে আপনারা আবার ওই লিংকে জয়েন করবেন, ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এখনো অনেকে জয়েন করেননি, দেখি আরেকটু ওয়েট করি।
আচ্ছা, অন্যরা জয়েন করতে লাগুক, আমরা শুরু করি। যেটা পড়ছিলাম, অলরেডি হচ্ছে 5 জন জয়েন করেছেন। আচ্ছা, তাহলে যেটা বলছিলাম। হ্যালো মাহমুদ ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, রোমান ভাই বলুন। ওই আমার যে ফ্রেন্ড ও আর কি ঠিক বুঝতেছে না কি, ও হয়তো একটু লেটে জয়েন করছে, তো আসলে এটা কি হচ্ছে না হচ্ছে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ ডিটেলস বললে হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আসছে কিনা। সে হ্যালো কি সুজন, সে কি জয়েন করেছে? বুঝতেছি না তো। আচ্ছা, রুবেল সমস্যা নাই। মাজেদুলের সাথে কথা হয়েছে? হ্যাঁ, কার সাথে? মাজেদুলের সাথে কথা হয়েছে? না, আমার ফোন নাম্বারটা আমি পাচ্ছি না। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নেই, আমি আজকের ফোন দিচ্ছিলাম, ক্লাসটা আমি ধরেনি। রেকর্ড করছি। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে আপনাদের লিঙ্কটা শেয়ার করে দেবো, না যারা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি এটা ক্লাসটা দেখে পরের ক্লাসে জয়েন করলে হচ্ছে তাদের। আমি লিঙ্ক হ্যাঁ পাঠিয়ে হ্যাঁ, দেবো, এটা খুব ভালো হবে। এটা এটা লিঙ্কটা এটা দিলে এটা খুবই ভালো হবে। যাতে আপনার আমরাও রিপিট হয় যেন ব্যাপারটা। হ্যাঁ, একবার দেখে নেবে, আমরাও হয়তো সহজ হবে। হ্যাঁ, আমরা নিজেরাও রিভাইজ করতে পারবো, তাহলে জি জি। এটা অনেক ভালো হবে। আচ্ছা, তাহলে এবার দেখুন। উঠ। হ্যাঁ, তাহলে উড, আমরা ছিলাম হচ্ছে উডে, একটা হচ্ছে উড আর একটা হচ্ছে উড। তাহলে দুইটার উচ্চারণটা আলাদা করলে আমাদের হচ্ছে মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মিনিংটা উচ্চারণটা খেয়াল করতে হবে এবং মিনিংটাও সঠিকভাবে ইউজ করতে হবে। আচ্ছা, উড আর উড। হ্যাঁ, একটা একটা উড মানে তো কাঠ। আই নিড সাম উড হ্যাঁ ফর ফায়ার, আমি কিন্তু ওখানে বলতে পারবো না হ্যাঁ, আই নিড সাম উড ফর ফায়ার, তাহলে ভুল হ্যাঁ, হবে। এটা বলতে পারবেন। হ্যাঁ আবার আমি যদি এরকম, আপনারা অনেক সময় আইএলটিএস বা এরকম যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলো আছে এখানে আসতে পারে যে আই উড হিম, এখানে উড কি মিন করেছে, তাই না? তাহলে এখানে উড কি মিন করলো? সাপোর্ট মিন করলো, আই সাপোর্টেড হিম। বুঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, এরপরে আছে আ, এটা হচ্ছে শর্ট আ। আমরা যখন একটু আগে দেখেছিলাম লং আ, আর এটা হচ্ছে শর্ট আ। শর্ট। আচ্ছা, এটার তাহলে আহ, এখানে এটা হচ্ছে শর্ট আ। তাহলে হাট, হাট, বাট, বাট, কাট, কাট, কাপ। কাপ। তাহলে আমরা কি দেখলাম? কাপ। হা, আ, হ্যাঁ টা, তাহলে কি হচ্ছে? হ্যাঁ, হাট। তাহলে হাট এটা কি হচ্ছে? বা আট। হা, আ, টা, হাট হ্যাঁ, হাট। বা, বা আ, আটা। টা, বাট। টা কা, বাট আ, টা, কাট। হাটটা কা, আ, পা, কা কাপ। কাপ হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখছিলাম, কাপ। হ্যাঁ, হাট এটা ছিল লং আ, হাট, মাছ, কাঠ, কাট, কাপ। কাপ। এই যে, এইবার এই একটা জিনিস দেখেন, আপনি এখানে আমরা যে বিভিন্ন মাছের নাম বলি, যেমন সিলভার কাপ, তাই না? কার্প জাতীয় যে হ্যাঁ, মাছ, তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে? সিলভার কাপ। কাপ। কিন্তু আমরা যেখানে হচ্ছে যাতে হচ্ছে চা পান করে থাকি, সেটা কি হচ্ছে? কাপ, কাপ। কাপ। তাহলে লং ফর্ম আর শর্ট ফর্মের পার্থক্য আপনারা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। যে উচ্চারণের এই সামান্য পার্থক্যের কারণে মিনিংটাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আসলে। আচ্ছা, আসলে ভাই এই জন্য আমরা এটা শিখতেছি, মানে আমরা যদি সঠিক উচ্চারণটা হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ, পারি তাহলে খুব দ্রুত মিনিংটা করতে পারবো। জি। ধরেন আপনি যদি উচ্চারণটা ঠিক মতো করতে পারেন, দেখবেন আপনি হচ্ছে মিনিংটা সহজে ধরতে পারছেন লিসেনিং এর সময়। ঠিক আছে? কিন্তু হ্যাঁ, আপনি আমি যদি, দেখছি মানে জি বলুন। লাইক ফরেন পিপল গুলা, মানে বিদেশি লোকজন গুলা অনেক টান দিয়ে কথা বলে, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ওদের কথা কিন্তু খুব ইজিলি মনে করেন যে বুঝে বলাটা একটু টাফ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তা ওরা যখন কথা বলে তখন আমরা আসলে এই ঠিক একই কারণেই বুঝি না, কারণ আমরা তো উচ্চারণটা আসলে নিজেরাই জানতাম না, তাই না? হ্যাঁ, ধরতে পারি না, এর জন্য ধরতে মনে পারি করেন না। যে আমাদের বুঝতে হবে। হ্যাঁ, তো এখন থেকে আমরা করব কি, এই যে এই উচ্চারণগুলো দেখবো, নিজেরা প্র্যাকটিস করব, নিজেরা বারবার রিপিট করব, নিজেরা বারবার রিসাইট করব। আর হচ্ছে বিবিসি বা হচ্ছে আরো যে আছে সিএনএন, এগুলো আমরা হচ্ছে দেখার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? এবার একটা সত্যি হ্যাঁ কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আপনি যদি ব্রিটিশ ইংলিশ, হ্যাঁ ব্রিটিশ ইংলিশ কিন্তু অনেক টাফ। হ্যাঁ, ওদের উচ্চারণটা আপনি সহজে বুঝতে পারবেন না। ঠিক আছে? এজন্য আপনি হচ্ছে আমেরিকান যে ইংলিশ আছে এটা প্রথমে শুনতে পারেন। এটা, এতে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন। যেমন আমেরিকান যে মুভিগুলো আছে এগুলো যদি দেখেন, দেখবেন ওদের উচ্চারণ আপনি ধরতে পারছেন। কিন্তু ব্রিটিশ যে মুভিগুলো আছে, যেমন হ্যারি পটার, কি দেখেছেন আপনারা?
হ্যাঁ দেখেছি। হ্যারি পটার, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যারি পটার যখন দেখবেন ওদের উচ্চারণটা বুঝতে আপনাদের একটু কঠিন লাগবে। আবার অন্য কোন ইংলিশ মুভি যেটা কিনা আমেরিকান, একটা মুভির নাম বলেন তো যে কেউ হলিউডের দেখেছেন রিসেন্ট, যে কোনো একটা মুভির নাম বলেন। হলিউডে যে থর, তারপরে এই যে হ্যাঁ, থর। অ্যাভেঞ্জার্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাভেঞ্জার, হ্যাঁ সুন্দর একটা উদাহরণ। আচ্ছা, অ্যাভেঞ্জারের যে কথাগুলো আপনারা যদি খেয়াল করেন আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন এই উচ্চারণ যখন শিখবেন আস্তে আস্তে, কিন্তু ব্রিটিশটা বুঝতে আর একটু সময় লাগবে। কারণ বলা হয় যে ব্রিটিশরা হচ্ছে একটু আরামপ্রিয় জাতি। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে সবকিছু সম্পূর্ণ উচ্চারণ করে না। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ ব্রিটিশরা হচ্ছে সম্পূর্ণ উচ্চারণ করে না, ওরা একটু বাঁধিয়ে রাখে, ঠিক আছে, বা একটু নিজের মধ্যে রেখে দেয়, উচ্চারণ করতে করতে নিজের মধ্যে রেখে দেয়। কিন্তু আমেরিকানরা আবার সম্পূর্ণ উচ্চারণটা করে, এই কারণে আপনারা আমেরিকান যে ইংলিশ এটা সহজে বুঝতে পারবেন। আর আমেরিকান ইংলিশটা যখন বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে আপনারা ব্রিটিশ ইংলিশটাও খেয়াল করবেন। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? এটা জাস্ট বলে রাখলাম আগে থেকে। হ্যাঁ কারণ আপনার মনে হতে পারে যে আমি তো হচ্ছে ইংলিশ এগুলা প্র্যাকটিস করছি বা হচ্ছে এই উচ্চারণগুলো তো খেয়াল করলাম, কিন্তু আমি কেন উচ্চারণ বুঝতে পারছি না। তখন আপনি দেখবেন যে আপনি বিবিসি শুনলে অতটা নাও বুঝতে পারেন, কিন্তু সিএনএন হচ্ছে আমেরিকান চ্যানেল, ঠিক আছে, নিউজ চ্যানেল। ওদের নিউজ যখন ভিডিও শুনবেন আপনি ইউটিউবে দেখতে পারেন বা হচ্ছে আপনার ফেসবুকেও লাইক দিয়ে রাখতে পারেন সিএনএন এ, দেখবেন ওদের নিউজ কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন। ট্রাম্প সম্পর্কে যা বলছে আপনারা দেখা হলো বুঝতে পারছেন। ওকে, এটা জাস্ট বলে রাখলাম আগে থেকে, হয়তো পরে সহজ হবে ব্যাপারটা আরো। আচ্ছা, তাহলে এরপরে শর্ট আ গেল, আর এরপরে আছে হচ্ছে, এটাকে কি বলে? হ্যাঁ এটাকে বলছি আমরা এ। আমরা একটু আগে একটা এ দেখেছিলাম এখানে, এই যে প্রথমে এটা ছিল হ্যাঁ শর্ট এ, ম্যান প্যান্ট স্যাড ব্যাড। আর এখন যেটা দেখব, সাইড ব্যাক। হ্যাঁ এখন যেটা দেখবো এটা হচ্ছে লং এ। আচ্ছা, যেমন হার্ড, বার্ড, ব্যান, টার্ন। আচ্ছা, এটা উচ্চারণটা একটু টাফ আছে, তাহলে এটা আমরা দেখতেছি। আমার তো এই লং, ও এখানে নিচে লেখা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ, দীর্ঘ লং, না? লং এ এটা লেখা আছে সুন্দর করে, দীর্ঘ যেটা আর কি। তাহলে লং এ, তাহলে হচ্ছে আই আই হার্ড হিম, I saw a bird, then it was burnt, it was your turn। আপনারা কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? এখানে কিন্তু কোনোটাতে আর উচ্চারণ হচ্ছে না। হার্ড, বার্ড, বার্ন, ট্যান। হ্যাঁ, আমরা কি বলি? টার্ন বলি না? ইট ইজ ইয়োর টার্ন নাও। ট্যান কিন্তু এটা কি? টার্ন না, ট্যান ইট ইজ ইয়োর টার্ন নাও। ইট ইজ ইয়োর টার্ন নাও। ইয়েস, ইট ইজ ইয়োর টার্ন নাও, মানে এখন এটা তোমার সময়। তোমার দেখা গেলো আপনারা দেখা লুডো খেলছেন বা কোনো একটা গেমস খেলছেন, বললেন যে এটা তোমার টার্ন, তাই না? টার্ন না, এটা কি হচ্ছে? ইট ইজ ইয়োর টার্ন। এটা আস্তে আস্তে উচ্চারণগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হবে, ঠিক আছে? কারণ আমরা একভাবে উচ্চারণ করতে অভ্যস্ত, আজকে যেগুলো শিখছি এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হবে। এই ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপর আছে হচ্ছে 12 এ। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে অনেকটা এ আবার অর মতো। আচ্ছা, অ্যাগো, অ্যাগো। আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি নেক্সট ক্লাসে হয়তো শেখাবো। এখানে একটা জিনিস আছে, ডিপথং আছে, এগুলো আমি নেক্সট দিন শেখাবো। আচ্ছা, এটা টার্ন দিচ্ছে, মানে আমরা কি বলি? অ্যাগো বলি না? অ্যাগো, লং অ্যাগো, কিন্তু আসলে লং অ্যাগো না, লং অ্যাগো, ঠিক আছে? লং অ্যাগো। ওকে, অ্যাগো, লং অ্যাগো, অ্যাগো, হ্যাঁ, লং অ্যাগো, লং অ্যাগো। একটা মানে একটা ঢেউয়ের মতো আসছে, হ্যাঁ, জাস্ট অ্যা গো, ঢেউয়ের মতো টান দিয়ে যাচ্ছে। অ্যাগো, হ্যাঁ, লং অ্যাগো। তারপর আছে হচ্ছে অ্যাগেইনস্ট। হ্যাঁ, এই যে উচ্চারণটা আসলে টাফ এগুলো। অ্যাগেনস্ট কি হবে? অ্যাগেইনস্ট না, অ্যাগেনস্ট না, অ্যাগেনস্ট না, কি হবে? অ্যাগেনস্ট,
অ্যাগেনস্ট against হ্যাঁ against নামটা অ্যাগেনস্ট আচ্ছা against এবার একটা হ্যাঁ জিনিস দেখেন এটা পরে আমি আরো আপনার যখন অ্যাডভান্স হবেন তখন শেখাবো আচ্ছা উপরে একটা স্ল্যাশ দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটা জাস্ট ডট দেখতে পাচ্ছেন এটা হ্যাঁ ভাগ করেছে হচ্ছে সিলেবল আমরা হয়তো এর আগে সিলেবল হয়তো আমরা জানি সিলেবল কি জাস্ট এক একটা উচ্চারণের যে ক্ষুদ্র যে পার্ট ঠিক আছে যেমন আমি যদি বলি হচ্ছে বিউটিফুল ঠিক আছে তা বিউটিফুল বললে এখানে কয়টা সিলেবল আছে বিউটি বিউটিফুল তাহলে তিনটা সিলেবল আমরা দিতে পাচ্ছি তা এই যে ভাগগুলো আবার যদি বলি Beautiful. হট হট এইচওটি হট তাহলে Hot. এখানে আবার কয়টা সিলেবল এখানে কিন্তু একটা সিলেবলই তাই না হ্যাঁ তা হুম। এই যে সিলেবল গুলো ভাগ করে দিচ্ছে এগুলো আর কি তাহলে অ্যাগেনস্ট অ্যাগেনস্ট একটা প্রেসার দিচ্ছে আর কি অ্যাগেনস্ট জি অ্যাগেনস্ট তারপরে আছে Against. হচ্ছে against হ্যাঁ অ্যাবাভ 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 above হ্যাঁ above হ্যাঁ বির উপর একটা প্রেসার যাচ্ছে অ্যাবাভ above হ্যাঁ above হ্যাঁ অ্যাবাভ অ্যাবাভ above তারপরে above আছে হচ্ছে এখানে অ্যাডজাস্ট অ্যাডজাস্ট আমরা কিন্তু বলি কি অ্যাডজাস্ট তাই না adjust হ্যাঁ এটাই অ্যাডজাস্ট বলি কিন্তু অ্যাডজাস্ট না কি হবে adjust অ্যাডজাস্ট 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 adjust অ্যাডজাস্ট adjust ওকে adjust. এইগুলো আর কি তা এইগুলো হচ্ছে আর কি নেক্সট দিন রিভাইজ দিবেন এখানে যে 12 পর্যন্ত আছে এইগুলো হচ্ছে রিভাইজ দিবেন আমি মানডে যে ক্লাস আছে সেদিন এটার উপর একটা টেস্ট নিব অনলাইন কুইজ ঠিক আছে আপনারা এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলাই মেমোরাইজ করবেন আর এগুলাই রিভাইজ দিবেন ওকে okay okay আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা হচ্ছে বেসিক দেখালাম বেসিক কি তাহলে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন আপনাদের কি ক্লাসটা কেমন লাগলো আমাদের আজকে ভালো লেগেছে ক্লাসটা নতুন কিছু কি মনে হলো যে আমার তো আজকে দেখতে পেরেছেন না আমার তো এটাই ফার্স্ট ক্লাস আজকে থেকে তো আমি পার্সোনালি বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগছে আপনার ক্লাস ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সুমন ভাই এখন এটা রিভাইজ করতে হবে জি জি রিভাইজ না করলে এই উচ্চারণটা এখনো নিজের ভিতর নিয়ে আসতে পারিনি জি আপনাকে এগুলো হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি হচ্ছে গ্রুপে হচ্ছে এই যে শীট বা যে ম্যাটেরিয়াল স্টাডি ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে দিয়েছি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এই প্রথম দুইটা হচ্ছে আপনারা নেক্সট দিন প্র্যাকটিস করবেন এরপর আমি টেস্ট নিব ঠিক আছে আর আচ্ছা ঠিক আছে তাই আপনার স্ক্রিন রেকর্ডটা দিবেন না আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমি হচ্ছে স্ক্রিনে হচ্ছে রেকর্ড করে ওটা আমি আপলোড করে আমি লিংক শেয়ার করে দেবো এই গ্রুপে ঠিক আছে আপনারা হচ্ছে আগামী দিনের মধ্যে হয়তো পেয়ে যাবেন Okay. ঠিক আছে হুম। আচ্ছা তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আজ তাহলে এই পর্যন্ত আর ইনশাল্লাহ পরের হচ্ছে মানডেতে হ্যাঁ মানডেতে 10:30 তে আবার ইনশাল্লাহ ক্লাস নেওয়া হবে এবং আপনাদের সাথে আবার কথা হবে আর Okay. পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেন বি প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য এক্সাম সো গুড বাই এভরিওয়ান ফর টুডে Okay, good night. Okay, Good bye, night. goodbye, and আচ্ছা good night. গুড বাই এন্ড গুড নাইট ওকে সবাই ভালো থাকবেন শ্রমিক ভাই আর আসলো না তামজিদ ভাই কই গেল আপনার কথার জন্য চলে গেল নাকি না শ্রমিক ভাইয়ের হচ্ছে ওই যে জুমে প্রবলেম ছিল একটু বলেছিলেন আমাকে আগে এই রুমন ভাই আমার একটা ফ্রেন্ড কোর্সটা করতে হচ্ছে তো আমি কি তাকে ইনভাইট করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার যত ফ্রেন্ড আছে সব ইনভাইট করেন সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনাদের যদি কোনো ফ্রেন্ড বা কেউ যদি হচ্ছে করতে চায় বা আপনার যদি মনে হয় যে কোর্সটা করার জন্য উপকার হবে আপনার কোনো ছোট ভাই বা ফ্রেন্ড আপনি তাকে রেফার করতে পারেন ঠিক আছে বা এই আচ্ছা আমাদের গ্রুপে অ্যাড করে দিতে কোর্সের পারেন স্টুডেন্ট হবে তত ভালো আর কি আমরা প্র্যাকটিস করতে হ্যাঁ ইংলিশে নিজেদের ভিতরে আমরা কথা যখন বলতে এই আরো বেসিক সুবিধা শেখার হবে আর পরে কি আমরা হচ্ছে একে অন্যের সাথে প্র্যাকটিস করব একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকবে যে একে অন্যের সাথে হচ্ছে আমি একটা টপিক সিলেক্ট করে দিব তারপর আপনাদের হচ্ছে কনভারসেশন করতে হবে ঠিক আছে ইংলিশে কথা বলতে ঠিক আছে হবে ভাই আর আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে অবশ্যই বলুন রিকোয়েস্ট আছে জি আমরা মানে লেসনের বাইরে কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করবো না শুধু টাইমটা নষ্ট করবো না হ্যাঁ অবশ্যই সেটা কিন্তু তারপরে সেটা একটু তো হয় হবে কি না একটু জাস্ট হয় কি অনেক সময় এক সময় যদি একভাবে যদি আপনি ক্লাস করতে থাকেন এক সময় একটু বোর্ড হয়ে যেতে পারেন তাই না এই কারণে আর কি একটু মজা করা ওই তো হয় এই আর কি এই গল্পটা আপনি দিবেন আপনার একটা ভালো গল্প না না সবাই দিব ছন্দ বুঝে আপনিও দিবেন দিবেন যেটা আমরাও বলবো আমাদের এডুকেশনের একটা পার্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই মিলে বলবো আর কি হ্যাঁ মানে এটা জাস্ট একটা Okay. একটা কি বলা যায় এটা কমিক রিলিফ আর কি মানে ইংলিশ লিটারেচারে যদি পড়তেন বা দেখতেন একটা জিনিস আছে সেটা হলো কি অনেক সময় ধরে আমরা ক্লাস করতে করতে বা অনেক কথা বলতে বলতে এক সময় আমরা বোর্ড হয়ে যাই হ্যাঁ ওইখানে দেখবেন যে কোনো নাটকে মুভির মধ্যে একটা জাস্ট
মজার কোন একটা পার্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? এই কারণেই না, আর আমি আজকে একটু বোর হইছি এই জন্য যে আমি তো পার্সোনালি কাউরেই চিনি না, ঠিক হ্যাঁ, আছে? এই আজকে কারণে এত আপনি যদি আজকে এই যে ঠিক আছে, এই আপনাদের জন্য একটু হচ্ছে বেশি বোর এখানে হইছি। কয়েকজন মানুষ ছিল, ঠিক আছে? ওই যে আমি শুধু রুমন ভাইরে ছাড়া কাউরে হ্যাঁ চিনি না, আপনার সাথে আজকে পরিচিত হয়ে হ্যাঁ গেলাম। হ্যাঁ আপনি অন্যদের সাথে আস্তে আস্তে দেখা সাক্ষাৎ হবে। এখানে যে দুজন মানুষ ছিল, এই যে শমিক ভাই আর একজন হচ্ছে তামজিৎ, ইনার হচ্ছে ক্লোজ ফ্রেন্ড, হ্যাঁ, ভার্সিটি। এখন ইনার একটু আচ্ছা, আচ্ছা। দুষ্টুমি করে আর কি, এই আর কি, তাছাড়া না সমস্যা নেই। আপনার ফ্রেন্ডরা যখন আসবে, আপনি যখন পরিচিত হবেন, সমস্যা হবে না, ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারগুলো। আচ্ছা ঠিক আছে, তা সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই ঠিক পর্যন্ত। আছে। হ্যাঁ সুজন, ভাইয়া একটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ জানা ছিল। জি হ্যালো, অবশ্যই বলুন, হ্যাঁ বলুন। উইকলি আপনারা মানে প্রতিদিন কি ক্লাসটা হয় নাকি নির্দিষ্ট কোনো ডেট এটা আছে? হচ্ছে উইকলি 3 দিন, হ্যাঁ 3 days। আপনার এটা হচ্ছে আপনার শনিবার, সোমবার এবং বুধবার 10টা 30 থেকে 11টা 30 এই ক্লাসটা হয়ে আচ্ছা, থাকে। এটা হচ্ছে বাংলাদেশ টাইম 10টা 30 থেকে 11টা 30, তাই তো? জি 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 জি, বাংলাদেশ টাইম। তোর আচ্ছা সময় আচ্ছা। আছে সুজন? আপনি কি বাইরে আছেন না? আমার আসলে, হ্যাঁ আমি আসলে আফ্রিকাতে আছি, আচ্ছা আচ্ছা, মিশনে, জি জি আর্মি জি থেকে। জি জি, সো আমার টাইম আর বাংলাদেশ টাইমে দেখা যাচ্ছে যে 4 ঘন্টা ডিফারেন্স থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আহ, তো এই জন্য আমার এখানে এখন আসলে বাজে হচ্ছে 7টা 30। জি তো ওইভাবে আর কি অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। হ্যাঁ। আপনি একটু এই আর জাস্ট কি। বাংলাদেশের সাথে আপনার বর্তমান লোকেশনের টাইমটা একটু দেখে নিন যে কতটুকু ডিফারেন্স, ঠিক আছে? বাংলাদেশ হ্যাঁ টাইম ভাই, হচ্ছে তাহলে আপনি 10টা 30 আর কি, শনি সোম এবং বুধ। জি বলুন, হ্যাঁ রুমান ভাই। সুজন আমার ফ্রেন্ড, ও তো ক্লাসে প্রথম থেকে মিস করছে, এই জন্য এগুলো একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আসলে। তাই আপনি তাহলে ভিডিওটা হ্যাঁ হ্যাঁ আপলোড করে লিঙ্ক দিয়ে দিন, ওইটু দেখে নেবেন, আর এর পরবর্তী ক্লাসে একটু ফার্স্টে আবার আমাদের ফার্স্টে থেকে একটু রিভাইজটা দিয়ে দিন হ্যাঁ আমাদের, অবশ্যই। তারপরে নেক্সট আচ্ছা, আমি হচ্ছে এই ভালো হয়। ভিডিওটা আমি আপলোড করে আমি হচ্ছে লিংক দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা ওখান থেকে দেখে নিন। ইউটিউবে আমার চ্যানেল আছে, ওখান থেকে দেখে নিন। আর হচ্ছে পরবর্তী ক্লাস আমি আবার একটু রিপিট করব, ঠিক আছে? আচ্ছা থ্যাংক ইউ ঠিক ভাই। আছে ভাই। ইউ আর ওয়েলকাম ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস, অল অফ ইউ। সো গুড বাই ফর টুডে, হ্যাভ আ নাইস ডে এভরিওয়ান। Okay.